बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़रूर द फ़िक़्ह मुयस्सर 80 नंबर दर्स से नन बवायो कैफियत तयम्मुम, कैफियत तरीक़े तवे तरीक़ा तयम्मुम द तयम्मुम तरीक़ा कैफियत मुज़ाफ़ के तयम्मुम मुज़ाफ़ इलैहि दे नवल में मुज़ाफ़ इलैहि मानो कि क्या बद मुज़ाफ़ मानो कि न द तयम्मुम कैफियत द तयम्मुम तरीक़ा मन माना रसूख छे अरादा इरादा उकड़ी चाची इरादा उकड़ा या चाची इरादा उकड़ा तयम्मुम द तयम्मुम चाची तयम्मुम इरादा उकड़ा या सूख छे तयम्मुम इरादा उकी शम्मरा लस्तूणे उच्चतवल दा लस्तूणे दा सी उच्चतवल शम्मरा माना लस्तूणे उच्चतवल आन साइदैहि आन माना दा साइद दे मठी तवय मठता दे यो मठी तवय और साइदै दा असल की दे साइदानी साइदैनी दे साइदैनी द्वाणा मटी और हा ज़मीर दे वर्सरा नकरे ची दा साइदैनी मुज़ाफ शो दे हा ज़मीर द तरफ था न द साइदैनी तस्निया दा न द चिकना दा तस्निया मुज़ाफ की दा तस्निया दा नुन खत्म शी न दा हा ची दा कना दा बदे या सरफ लगी न साइदैहि माना खपली द्वाणा मटी आन माना दना साइदैहि खपली संगली या खपली द्वाणा मटी वर्ता मुंग वायु आव दे उर्दू के वर्ता बाजू वई आव मुंग वर्ता पख्तो के मटी वायु नो वई मन अराद तयम्मुम चाची द तयम्मुम इरादा उकड़ा शम्मरा लस्तूनी दी उजत करी आन साइदैहि दखपल मटोना दी लस्तूनी उजत की वकाल अवुदी वई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दी वई दायो खबर शवा दे खबरा नावियन दा मसदर दे दी माना नियत कवल नावियन दा मसदर दे दी माना नियत कवल इस्तिबाहत माना जायज केदल मुबाह केदल जायज केदल अस्सलात मुंज न मतलब इदारे गोरे दा आखिर न माना को द मुंज द जायज केदो नियत कवल दा दे खबर शवा उस दरेमा दा तरीका दा तखई अवल बा पल संगली दा मटे लस्तूनी बहुचत के मटे बखकारा की ब्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वे ब्या द मुंज द जायज के दुनिया तो के पूरा तरीका दा तखई ब्या ला तवई वे यदउ और कीक दी बात ना दना नहीं सा बातिन दी दना नहीं से तवई और जाहिर दी बार से तवई द कफ चिले कफ दादी मुंगा वर्ता तले वायु दे तली तवई दलास दा तले न रे दामियन दा तले दे तली त कफ वई कफ और बात न कफई यानी दखपल तली बातिन अंदरूनी हिस्सा दना न दादन नहीं सा दा बाहर तरफ चिले दा मच दलास शाकड़ा दलास दे शाते जाहिर ही सवई और दे दना नहीं त बातिन नहीं सवई नुता करता वई वयदउ और कीक दी बात ना दना नहीं सा कफैहि दा द्वाणा तली ए दा कफै चिले कना दाम पर असल की दास ले ली कफैनी माना कफ यो तली तवई कफैनी दो तलो तवई कुछ ना कफैनी कला हा जमीन तरफ तो मुजाफ शी दा कफैन जिकल मुजाफ की नो ब्या बदा तस्नीय दा नुन खत्म शी नो दा हा जमीर बरावाखलु और दे सर में लगाओ नो दा कफै ही माने खपल द्वाणा तली नो कफै ही खपल द्वाणा तली अला तुराबी पखौरा बांधे कम खौरा अताहिर चिपा कवि देखो नो दे बल तरीका से कई वे खपल खपल तलो दने हिस्सा पप्पा का खौरा बांधे के खौदल दा से दा द्वाणा तली दी दे दा दन नहीं से द द्वाणा तलो दा दन नहीं से दा प खौरा दा से केली पप्पा का खौरा बेदा से केली दा द तरीका है वयदउ औ की दी mun pa bukto ka दी बात न कफैहि दखपल तलो दन नहीं सा अला तुराब ताहिर पप्पा का खौरा बांधे على حرف جر دي الترابي موصوف الطاهر صفت نو اول بلا صفت مانو کی بیا بده موصوف معنی کې پپا کا خورا باندې خپل دوانه تلی د خپل دوانه تلو دننه عیسی کې خودل پپا کا خورا باندې د خپل
دواړو تلو دننه حصہ کې خودل په خوره باندې پاکه خوره باندې بیا څه وایي مفرجا معنا ده کلاوول داسې کلاوول دا ګوتې داسې کلاوول بین اصابعه د خپلو ګوتو منځ په منځ کې کلاوالی راوستل مع معنا ده سره اقبال معنا ده مخکې کول او ادبار معنا ده رستو کول نو مع اقبال الیدین د لاسو مخکې کولو سره یعنی سره د لاس مخکې کولو خپلې ګوتې د خپلو ګوتو منځونه دا داسې کلاول د خپلو ګوتو دا ګوت چې کله تیمم دپاره ته ضرب وښې دا دواړه د لاسونو دا دنني تلي د تلو دا دننه حصې چې ته کله په خاوره باندې ږدې نو بیا به ته دا ګوتې به داسې کولا وساتې او بیا به پکې مع اقبال الیدین د خپل دواړو لاسونو مخکې کول نو اول به یې لږ داسې مخکې کړي بیا وایي و ادبارهما او دا دواړه لاسونه واپس وروستو کول فی التراب په خاوره کې چې لاس داسې کېږدي د تیمم ضرب دپاره نو اول به یې داسې مخکې کړي بیا به یې لږ داسې وروستو کړي بیا یې ثم بیا چې یرفعهما دا دواړه لاسونه اوچت کړي وینفضهما او دواړه لاسونه وڅنډي داسې په ځمکه باندې به لاس داسې پاکه خاوره کې کېږدي او ګوتې به داسې کولاو کړي نو مع اقبال الیدین اقبال معنا ده مخکې کول لاس په خاوره کې لږ داسې مخکې کړي بیا به و ادبارهما او دواړه لاسونه به واپس لږ داسې وروستو کړي ټیک شوه او بیا وایي ثم يرفع بیا به دواړه لاسونه اوچت کړي او وینفض انفض ينفض معنی نفض ينفض معنی ده ساندل نو وینفضهما او دواړه لاسونه به وڅنډي خپل دواړه لاسونه به وڅنډي ثم بیا به یمسح مسکی بهما په دې دواړو لاسونو وجهه د خپل مخ نو بیا به په دې دواړو لاسونو باندې د خپل مخ مسح وکړي ثم یضع او بیا ږدي باطنه دننه حصہ کفیه د خپلو تلو علی التراب په خاوره باندې مرتن موصوف ثانیتن صفت مرتن معنا د زل او ثانیتن معنا د دویم نو موږ به اول د موصوف د صفت معنا وکړو وروسته به د موصوف کو دویم ځل مرتن ثانیتن معنا د دویم ځل په دویم ځل به لاسونه کېدي کل اوله کل کاف جاره معنا د پشان الاوله معنا د اول د اول پشان به د خپل لاسونه بیا کېدي ثم بیا یمسح مسکی کفه الیسرى کفه خپل تلی الیسرى په ګس تلی باندې به دا ګس تلی نه دی ګس تلی دا دې کې به دا یده خپل لاس الیمنا ښي لاس کې به دې پکې او د دې ښي لاس به داسې مسح وکړي ٹھیک شو مع المرفق مع معنا سره او مرفق سنگل ته وایي سنگل ته مع المرفق سره د سنگل ثم يمسح بیا مسح کوي بکفه اليمنى خي تلی باندې دا خي تلی نه دا خي تلی دا د باندې مسح کوي يده اليسرى د خپل ګس لاس ٹھیک شو مع المرفق سره د سنگل فقد یقینا کملت تیمم پورا شو ويصلي او منځ کوي به په دې تیمم باندې ما شاء ما معنا ده څه چې شاء هغه غواړي څه چې غواړي دا تیمم کوونکی چې څه غواړي عقل پې منځ کوي د منځونو نه من الفرائض د فرض جمع ده ما بیا پاسه لیکلي د فرض جمع ده فرایض ډېر فرضونو ته وایي موږ ورته فرضونه وایو نو او یو فرض وایي او د یو نه چې زیات نو موږ ورته فرضونه وایو من الفرائض د فرضونو نه والنوافل نوافل د نفل جمع ده نفل یو د یو وخت 2 رکعات نفل یا یو رکعات نفل 50 رکعات نفلونه موږ نفلونه وایو او د په عربی کې ورته نوافل وایي ٹھیک شو نو که نوافل پې کوي او که فرایض پې کوي خو چې تیمم دې پوره شو نو بیا پې ته هر څه کوه ٹھیک شو نو دا موږ ته د تیمم طریقه وښوده چې تیمم به په څه طریقه باندې کوي نو اول طریقه یې راته ده وویله وایي څوک چې د تیمم اراده وکړي نو خپل لستوڼي دي اوچت کړي د خپلو څنګلو نه او بیا وایي بسم الله الرحمن الرحیم دي وایي او د مونځ د جایز کېدو نیت دې وکړي بیا وایي خپل دغه چې دي د خپل تلي وایي د خپل تلو دا دننه حصه دې په پاکه خاوره کېږي او بیا د خپلې ګوتو دا منځونه کولو کړي او د خپل لاس دې بیا مخکې بوځي په خاوره کې بیا د خپل لاس وروستو راولي په خاوره کې بیا د خپل لاسونه اوچت کړي او دواړه لاسونه دې داسې وڅنډي بیا دې په دې دواړو لاسونو باندې د مخ مسح وکړي
د هغې نه پس بیا دا دواړه دغه چې دی دا تلي دا دې په خاوره کې کېږي ټیک شوه په دویم ځل باندې او مخکې شانتې دې مخکې بوځي واپس یې وروستو راولي د اول ځل په شانتې بیا دې وایي ثم یمسح کفه الیسرا بیا دې په خپل ګس لاس په خپل ګس تلي باندې مسح وکړي یده الیمنا د ښي لاس دا ګس لاس نه دا ګس په ده به مسح کوې دا به مسح لپاره استعمالوې په ښي لاس باندې نو ګس لاس کې به دا ښي لاس کېږي نو دا ګس لاس په دې ښي لاس داسې راکاږي نو دا ګس لاس د مسح لپاره استعمال کا بیا به دا سره د څنګلو نو دا د ښي لاس مسح وشوه بیا به ثم یمسح بکفه الیمنا ثم یمسح بیا به مسح کوي بکفه الیمنا په خپل ګس په دې ښي لاس په ښي لاس دا کف نه دی دا تلی په ده باندې ده کې به دا ګس لاس کې دا ګس لاس بل کې دی یده الیسرا ګس خپل ګس لاس مع المرفق سره د مرفق سره د څنګل به دغه وکړي مسح وکړي یعنی مطلب دا دی دا ښي لاس کې به دا ګس لاس کې دی د ښي لاس په څنګل کې به په ښي لاس په تلي کې به دا ګس لاس کې دی د ګوتو دا شا او بس داسې به بس بوځي داسې مکمل دا ښي لاس پرتې داسې راته وکړي او داسې به بیا راکاږي نو دا مکمل شو ستا فقد کمولت تیمم نو تیمم د تیمم کمولا تیمم د تیمم پوره شو ویصلي او مونځ کوي به په دې تیمم باندې ماشاء څه چې غواړي څه چې زړه غواړي د فرایضو نه او که فرایض پې کوي او که نوافل پې کوي اوس یې پې کوي اوس درته وایي نواقض التیمم د تیمم ماتونکي څیزونه نواقض ماتونکي څیزونه التیمم د تیمم یعنې تیمم په څه سره ماتېږي نو اوس درته وایي کل شیء هر یو څیز هر هغه څیز ینقض الوضوء ینقض معنا ده چې ماتوي الوضوء اودس هر هغه څیز چې اودس پې ماتېږي ینقض التیمم په هغه څیز باندې تیمم ماتېږي کذلک دقه شان لکه اودس چې دی په هوا خارجو سره اودس ماتېږي ټیک شوه نو دقه شانتې چې د انسان تیمم کړی دی او د ده نه هوا خارج شوه نو د ده تیمم هم مات شو که یو انسان په بدن نه یو سړي اودس کړی دی او د ده د بدن نه وینه ووته او روانه شوه حرکت یې وکړو نو د ده اودس مات شو ټیک شوه خو که یو کس چېرته تیمم کړی دی او د ده د بدن نه وینه ووته او روانه شوه نو بیا د ده تیمم مات شو چې یو کس چې دی هغه تیمم کړی دی یعنی پاک دی سړی پاک دی او په ده باندې غسل پې واورېدو نو دا یعنی د ده اودس مات شو د ده باندې غسل واجب شو نو که دقه شانتې یو کس چې دی هغه تیمم حالت کې دی تیمم یې کړی دی او ده باندې غسل چېرته واورېدو نو د ده دا تیمم هم ختم شو ٹھیک شو نو چې کوم څیزونو سره اودس ماتېږي هماغه څیزونو سره تیمم هم ماتېږي دا یو خبره شوه ځکه چې دا اودس نه دی دا اصل دی ٹھیک شو او دا اودس اصل دی او تیمم د دې نائب دی خلیفه دی چې اوبه نه وي خلک په اوبو باندې اودس کوي چې اوبه نه وي که نه نو بیا خو اودس کولی نه شي نو چې اودس نه وي نو نائب خو شته که نه خلیفه خو شته که نه بس تیمم وکړه دا تیمم دا د اودس خلیفه شو دا د اودس نائب شو او دا اصل چې دی که نه دا مضبوط دا طاقتور وي لکه اوس مثلا یو ناظم دی یو نائب ناظم دی یا یو وزیر اعظم دی یو نائب وزیر اعظم دی نو وزیر اعظم په لاس کې ډېر طاقت وي هر قسم د هغه په لاس کې هر قسم اډر وي ټیک شو چې د څه حکم کوي او نائب ناظم چې نائب وزیر اعظم یا نائب ناظم چې وي نو د هغه اخو چې کله هغه وزیر اعظم نه وي نو بیا به دا نائب ناظم وي ٹھیک شو چې وزیر اعظم وي نو بیا په نائب ناظم څوک څه کوي یا وزیر اعظم وي نو په نائب وزیر اعظم څوک څه کوي یا ناظم وي په نائب ناظم څوک څه کوي نو دقه شان چې اودس وي نو په بیا تیمم نه کېږي چې اودس نه وي د اودس اوبه نشته دی څه شته دی عذر دی اودس نشي کولی نو بیا ورته تیمم کې نو دا تیمم د دې اودس نائب دی خلیفه دی ٹھیک شو نو چې اصل په کوم په څه باندې ماتېږي نو بیا خو دا نائب په حقیقت کې بالکل یعنی په طریق اولا دا تیمم بیا ماتېږي په دغه څیزونو سره نو وایي کل شیء هر هغه څیز ینقض الوضوء چې اودس ماتوي نو ینقض التیمم نو دغه شانتې تیمم هم ماتوي کذلک دغه شان نو دا خو یو خبره شوه اوس بله خبره چې انسان تیمم کړی دی تیمم د اوبه نشته دی د هغې د وجې نه ده تیمم کړی دی نو وایي
القدرت قدرت معنا ده طاقت لرل قدرت قادر کېدل طاقت لرل على استعمال الماء د اوبو په استعمال باندې یو انسان دی هغه د بیماری د وجې اوبه نشو استعمالولی نو تیمم به کوو نو چې اوس بیماری ختمه شوه او هغه د اوبو په استعمال باندې قادر شو طاقت یې اوس لري اوبه استعمالولی شي نو د تیمم ختم شو نو القدرت طاقت لرل قوت لرل قادر کېدل على استعمال الماء د اوبو په استعمال باندې چې یو سړی قادر شي بس یعنی طاقت لري اوبه استعمالولی شي نو بیا د تیمم نه کېږي وزوال العذر زوال معنی ده ختم شو العذر مجبورۍ ته وایي او مجبوری ختم شو الذي کما مجبوری چې اباح تیمم جایز کولو اباح معنی جایز کړي تیمم د کما مجبوری د وجې چې تیمم جایز شوی دی اوس لکه مجبورن دغه مجبوریان راته اوس وایي چې د کمی مجبوری د وجې تیمم جایز شوی دی او هغه مجبوری دی ختم شو زوال العذر هغه د عذر ختمېدل دغه مجبوری ختمېدل الذي د کمی مجبوری د وجې چې اباح تیمم جایز کړی شوی و چې د کمی مجبوری د وجې تیمم جایز شوی و او هغه مجبوری ختمه شوه نو من فقد الماء لکه مثلا د اوبو د نیش د وجې نه فقد یعنی نیشوالی اردو کې وایي موږ په پښتو کې وایو نیشوالی مطلب دا دی چې اوبه نشته دی د اوبو د کمی د وجې نه یعنی اوبه نشته دی او نو چې اوبه نه وي نو بیا به انسان مجبورن تیمم کوي نو د اوبو د کمی د وجې نه چې کومه یعنی د اوبو هغه کمی ختم شي د اوبو کمی ختمه شوه نو ستا تیمم ختم شو ځکه دا یو مجبوري وه د اوبو کمی دا یو مجبوري وه اوس چې د اوبو کمی ختم شو وافر اوبه درته میلاو شوې ډېرې اوبه درته میلاو شوې نو ستا تیمم اوس کول دا ختم شو او خوف عدو یا و چې اوبه نه وي تیمم به کې چې یا درته د اوبو په منځ کې د اوبو او د څکوونکي په منځ کې یو داسې کلی دی چې هغې کې ستا دشمنان دي مثلا زه دې کلي کې اوسېږم او هغه ځای کې سړک دی نیر بهیږي نیر زه د دې کور نه ځم هغه نیر ته اودس دپاره خو د دې نیر او زما د کور په منځ کې دلته کې یو دشمن دی یا لیونی سپی دی یا یو داسې ډاکوان دي چې هغه ماته نقصان را رسوي که زه اودس لځم نو بیا زه مجبوره یم دا زما مجبوري ده زه به تیمم کوم ځکه هلته دشمن دی د هغه یره ده نو که چېرته دغه دشمن ختم شو نو ته خو بیا اودس له تېر شي ستا هغه یره خو ختمه شوه او خوف عدو یا د دشمن یره چې د دشمن د اوبو نشوالی ختم شو مخکې اوبه نه وي تا به تیمم کولو اوس اوبه شته نو ستا تیمم اوس نه کېږي او مخکې دشمن و نو تا به تیمم کو کېدو به جایز و اوس دشمن ختم شو او خوف عدو یا د دشمن یره ختمه شوه او خوف مرض یا د مرض یره ختمه شوه که ستا دا یره وه که چېرته زه په اوبو اودس وکړم نو زما مرض زیاتېږي یا ما ته څه مرض لګېږي یا زما مرض زر نه ټیک کېږي په مرض ټیک کېدو کې مې بیا ټیم وخت ډېر لګي که زه اوبه استعمالوم نو دا عذرونه د دغه عذرونو د وجې تیمم جایز و نو اوس چې د دغه عذرونه ختم شو دا مجبوریانې دې ختمې شوې نو اوس به ته ستا تیمم نه کېږي اوس به ته اوبه استعمالوې ونحوه او دغه شان نور ډېر زیات مجبوریانې چې دي چې د کومو د وجې نه تیمم جایز و هغه مجبوریانې چې ختمې شي ستا تیمم به بیا نه کېږي بیا به ته په اوبو باندې دغه کې نو اوس ګورئ یو سړي تیمم کړی دی اوبه نشته دی تیمم یې وکړو نو که چېرته اوس ورته دومره اوبه میلاو شي چې په هغه اوبو باندې د ده اودس کېږي او ضروري نه ده چې دونه اوبه وي دونه اوبه چې د ده پې چاردام نه دی چاردام د ده پې یو اندام یو ځل وینځلی کېږي یو ځل لکه یو پیاله اوبه نه دي یو پیاله اوبه په دې باندې ستا مخ هم یو ځل وینځلی کېږي ستا لاسونه پې یو ځل وینځلی کېږي ستا پې د سر مس هم کېږي ستا خپې پې یو ځل وینځلی کېږي نو چې یو ځل یو اندام وینځلی شي وینځلی کېږي په کوم اوبو باندې نو دغه اوبه که دومره اوبه میلاو شي نو ستا تیمم بیا ختم شو پخپله ختم شو ټیک شوه ته به هغه یو پیالۍ باندې یو ځل یو اندام ووینځې فرض به پوره کړې فرض اودس کې څلور فرض دي مخ وینځل
او د سر مسه کول خپل لاسونه دواړه وینځل او خپې وینځل نو دا فرایض په یو یو ځل ووینځه او درې درې ځل خو سنت دی نو که ته چېرته اوس تا ته دونه اوبه میلاو شوې چې ته په هغې باندې درې درې ځل یو یو اندام وینځې او ستا مخکې تیمم و او ته وایې چې یاره زه په دې اوبو باندې درې درې ځل یو یو اندام ووینځم نو که چېرته هغه ستا ټول اندامونو ته ونه رسېدې هغه اوبه ځکه چې تا درې درې ځل وینځل که تا چېرته یو یو ځل وینځل نو ستا ټول اندامونه په وینځل کېدل نو خو تا خو درې درې ځل استعمال کړه نو که اوس ټول بدن ټول اودس دې پرې وکړو که او دې نه کړو ستا تیمم ختم شو تیمم دې اوس ختم شو ځکه ستا دونه اوبه تا سره وي چې تا په هغې باندې یو یو اندام یو یو ځل وینځلی شو نو تا درې درې ځل وینځلو ته څه ضرورت و ځکه د اوبو کمی و نو اوس تا له نه و پکار چې یاره تا یو یو اندام درې درې ځل وینځله نو اوس که دغه عذر تا ته وي او د اوبو دا عذر دې ختم شو نو بیا ستا تیمم هم ختم شو ستا اوس بیا تیمم نه کېږي ٹھیک شو اوبو عذر دې ختم شو د دشمنۍ د دشمن یاره دې ختمه شوه د مرض یاره دې ختمه شوه او د اوبو هغه نشوالی دې ختم شو نو دا څیزونه چې په کوم څیزونو سره چې اودس ماتېږي هماغه څیزونو سره تیمم هم ماتېږي او کله چې انسان په اوبو باندې قادر شو یعنی اوبه استعمالولی شو دا اوس هغه بیمارۍ یاره ختمه شوه نو دا به بالکل د ده تیمم بیا نه کېږي دا به بیا اوبه استعمالوي وزوال العذر او د مجبورۍ ختمېدل الذي هغه مجبوري د کمې د وجې نه چې اباح تیمم جایز شوی و نو من فقد ماء د اوبو د کمي نه د اوبو د کمي د وجې به تیمم جایز کېدو او خوف عدو د دشمن د یارې نه به تیمم جایز کېدو او خوف مرض یا د مرض لګېدو یا د مرض زیاتېدو یا د مرض زر نه ټیک کېدو دغه یاره وه ونحوه او دغه شانتې نور ډېر مجبوریانې وي چې د هغې د وجې تیمم جایز شوی نو که دغه مجبوریانې ختمې شوي نو ستا تیمم به هم ختم شو بیا به ته تیمم نه کې نو دا زمونږ د تیمم طریقه او د تیمم د ماتېدو هغه اسبابو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام